اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے چھٹی جماعت کی اردو کتاب. میرے بچوں، دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ پیدا ہوئے دنیا میں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یاد رکھا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جلدی ہی دنیا بھول جاتی ہے. دنیا میں رہنے والے لوگ، کچھ شخص ہوتے ہیں جو کارنامے کر کے جاتے ہیں، یم کہ واریاہ کامہِ کٔرِتھ چھِ گژھان، تم کامہِ یم یاد چھِ پیوان تھاوٕنۍ لوٗکن، تہٕ تِمے چھِ یِوان پتہٕ بجن بجن شخصیتن منٛز ماننہِ. تہٕ یِتھسٕے أکِس شخصیت متعلق چھُ اَسہِ آز پرُن، یتھ متعلق چھُ اَسہِ آز پرُن یس ناو چھُ سوامی وویکانند. تو ہمارا عنوان جو ہے سبق بھی ہے سوامی وویکانند. پیج نمبر، صفحہ نمبر ہے 44 ہماری اردو کتاب کا، چھٹی جماعت کی اردو کتاب کا 44. تو ایک شخصیت یہ بھی تھی جس کے بارے میں آج ہمیں پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوامی وویکانند. سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے. ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا. بچپن سے ہی ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا. ان کے والد وشوناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بے لوث شخص تھے. ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھے. وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعے کی ڈھاک بٹھا دی تھی. ان میں مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہے. جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا. جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا، انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی شری راما کرشن کے بارے میں سنا. نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے. انہوں نے وہی سوال شری راما کرشن سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا. سوال یہ تھا، جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ شری راما کرشن نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے. میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں. آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئیں. تو پیارے بچوں، یہاں تک ہم آج پڑھیں گے. تو سوامی وویکانند، اس شخص کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے سوامی وویکانند. سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئی. سوامی وویکانند زاو 1863 مز 12 جنوری 1863 مز کلکتہ مز. کلکتہ ہندوستانک اک بوڑ شہر، یہ سوامی وویکانند زاو. ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا. تمس اوس اصلی ناو نریندر دتا. نریندر دتا کس اوس اصلی ناو نریندر دتا؟
स्वामी विवेकानंद तमिस असली नाव नरेंद्र दत्ता। बचपन ही से उनका रुझान गो मेलान तवज्जा, तम सुन तवज्जा ओस रूहानियत और खुदा शिनास्ती खुदाइस पहचान की तरफ था। सो उस चाह कि खुदा गसे में पहचान गसुन। तम सुन तवज्जो उस अमन चीजन कुन जो उनके वालदेन की तरबियत का असर था। यो तहस मल सज तरबियत असर। सो तमन यम चीज हेचनावा कि दुनियास पे इंसान आमुत मगर यह कम खतर आमुत, अम सज कम क्या दुनियास पे। तो यह छाना कुस स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्ता। उनके वालिद विष्णुनाथ दत्ता एक कामयाब वकील और समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्से लेने वाले बेलौस शख्स थे। तम सदिस मलिस नाव विश्वनाथ दत्ता। क्या मलिस नाव? विश्वनाथ दत्ता। विश्वनाथ दत्ता वकील तो समाजी कामन मज हिस्से निवान, बेलौस कुन ते मकसद वरे खालिस बे आमजिश, यानी सो कुन ते पन्ने फायदे वरे लूकन हंस खिदमत करनस मज बड़ खिदमत गुजार रोजान, हिस्से निवान अमन कामन मज यमो सत लूकन आसे फायदे। तस न कह ते लालच तथ मज। उनके वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था, तो माजोस का नाम भुवनेश्वरी देवी। तो यह कस नाव माज भुवनेश्वरी देवी? स्वामी विवेकानंद। यस असली नाव नरेंद्र दत्ता। मलिस नाव विश्वनाथ दत्ता तो माज नाव भुवनेश्वर देवी, जो अपने मजहब की सच्ची पेरू और पख्ता सीरत किरदार की खातून थे। युस पन्निस मजहबस मानन वाजी तो नेक सीरत जय पन्निस मजहबस पे पकन वाजी। ये तस पन मजहब वन सो तथे पे पकान। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। विवेकानंद तम पोर तलीम सत मौसीकी थी तो बे गिंदन खेल कूद गिंदनस तो द्रकनस मज ब्रोट। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने वसी और गहरे मताले की दाह बिठा दी। ये तम यूनिवर्सिटी मज कलकत्ता यूनिवर्सिटी मज मकलो ग्रेजुएशन कर तम पत उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत तमो मौजू पर अपने वसी और गहरे मताले की दाह बिठा दी। तमो कर मताला बजन किताबन हंद बजन मौजून हंद यम ते बजो लिख दौम मचोन तम तो प्रत कह लोग सह पढ़ने। उनमें मगरबी फलसफा और तारीख खास तौर पर काबिल जिक्र है। तम पढ़ मगरबी फलसफ पढ़ तम सोरी तो तमिच अत मज जिक्र। तम पढ़ सह सोरी। जवानी के आयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर निहायत सख्त मरहल से गुजरना पड़ा। जवानी वस विवेकानंद तो रूहानी तौर पे पे तमिस मुश्किलात तुलन क्या सो तमन चीजन पत तम चीज जहां जानन यमन हों तस सहल कह हेकान जवाब दित। उन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर की ज़बानी श्री रामकृष्णन के बारे में सुना। तमिस कहीं हेकान मतमीन कर मज पढ़नस दौरान बोज तम अक्स अंग्रेजी तमिस पढ़ना कॉलेजस मज अंग्रेजी प्रोफेसर सज ज़बान अक्स शख्स नाव नाव श्री रामकृष्णन के बारे में सुना। श्री रामकृष्ण सदिस बारस मज बोज तम अंग्रेजी प्रोफेसर निश अक्स अंग्रेजी उस्ताद निश। मैं एक दिन सुना नवंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। नवंबर 1888 ईस्वीस मज वो गो ये अमिस श्री रामकृष्णन समख।
उन्होंने वही सवाल श्री रामकृष्ण से पूछा। सुई सवाल पुरुषे श्री रामकृष्ण यम खतर ये रोहिणी पन याद जिंदगी मज परेशान ओस तो अमुक जवाब ओस न अमिस कुन ति जाय मिलन कहीं। उन्होंने वही सवाल श्री रामकृष्ण से पूछा जिसका जवाब उनको उससे कबल कई लोग उससे पूछ कर भी न मिला था। यह सवाल तम वारियाहन लोगन पुरुषमुत मगर जवाब उस तस मिलमुत कुनी। सवाल ये था, सवाल उस ये, जनाब क्या आपने खुदा को देखा है? ऐ जनाब श्री रामकृष्ण क्या चचिया खुदा वुचमुत? श्री रामकृष्ण ने किसी तवाक्कफ के बगैर जवाब दिया। एम दुत अमिस करन वरई सोचन वरई जवाब, हाँ मैंने खुदा को देखा है। दमस आ मैं खुदा वुचमुत, मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ। दमस सुन खुदा त्यूतुई नजदीक तो त्यूतुई साफ छु मैं अथ यवान यथ पट छु मैं ब्रोंठ कन अथ यवान। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का मजबूत रूहानी रिश्ता अस्तवार हो गया। ब्रोंठ कुन वोत जिंदगी मज तो स्वामी विवेकानंद अमिस बनिया श्री रामकृष्णन अख उस्ताद तो रूहानी उस्ताद, रूहानी रिश्ता उस्तवार हुआ। रूहानी उस्ताद पीर मुर्शिद बनिया अमिस। ये लोग पकने अम सी नक्शे कदमस पेट, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जिंदगियां फिक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुई। अम सद वजह लच बद लूक लग सोचने रूहानी सतह पे लग सोचने सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुई। यमन अख नौ जानकारी मेज, यमन अख नौ पता मोल मजहब किस बारस मज कम खतर दुनिया पे आमत सन काम क्या यह हेचनो अमिस स्वामी विवेकानंद कम श्री रामकृष्ण। तोत तान परो पे बच्चो आज बे दिम तलीम। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका असली नाम नरेंद्र दत्ता था। बचपन ही से उनका रुझान रूहानियत और खुदा शनाख्ती की तरफ था, जो उनके वालिदैन की तरबियत का असर था। उनके वालिद विश्वनाथ दत्ता एक कामयाब वकील और समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बेलौस शख्स थे। उनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो अपने मजहब की सच्ची पैरो और पुख्ता सीरत व किरदार की खातून थे। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी मिसाली कारकर्दगी का मज़ाहिरा किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने वसी और गहरे मुताले की दाख बिठा दी थी। उनमें मगरबी फलसफा और तारीख खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। जवानी के अयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर निहायत सख्त मराहल से गुजरना पड़ा, जब खुदा के वजूद पर उनको शक होने लगा। शक को खुदा छा निचा। इन्हीं दोनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर की जबानी श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। नवंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने वही सवाल श्री रामकृष्ण से पूछा जिसका जवाब उनको उससे कबल कई लोगों से पूछ कर भी न मिला था। सवाल ये था, जनाब क्या आपने खुदा को देखा है? श्री रामकृष्ण ने किसी तवक्कुफ के बगैर जवाब दिया, हाँ मैंने खुदा को देखा है। मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का मजबूत रूहानी रिश्ता अस्तवार हो गया, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जिंदगियां फिक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुए। मेरे बच्चों, आप पेज नंबर 44 और 45 खोलोगे, 6ठी जमात की उर्दू का, और ये सबक पढ़ोगे और याद भी रखोगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।